नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार सरकार देश में सेहत ते बुनियादी ढांचे की मजबूती लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन नाल यूक्रेन के हालात बारे टैलीफोन ते की चर्चा। ऑपरेशन गंगा तहत अज 1200 तो वध भारतीयों की वापसी लिए 7 विशेष उड़ानां संचालित की जा रही ने। फिरोजपुर सैक्टर में करोड़ों रुपए की हैरोइन लैके आए पाकिस्तानी ड्रोन को BSF के जवानों ने डेगिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में सेहत के बुनियादी ढांचे की मजबूती लिए काम कर रही है। भविख दी चुनौतियों को ध्यान में रखदਿਆਂ हर जिले में घट्टो घट्ट एक मैडिकल कॉलेज खोलने का टीचा रखा गया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय जन औषधि प्रोजैक्ट के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों नाल अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही गलबात दौरान यह गल आखी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इन्ने दहाकियां बाद भी देश में सिर्फ एक एम्स सी, पर हुण 22 एम्स काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8,500 तो वध जन औषधि केंद्र आम आदमी लिए हल केंद्र बनते जा रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि चालू माली वरे दौरान जन औषधि केंद्र राही 800 करोड़ रुपए तो वध दीआं दवाइयां वेचियां गईयां ने। जन औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली औषधि है, तो धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाला का भी काम इसमें हो रहा है। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इसी साल जन औषधि केंद्रों के जरिए गरीब को, मध्यम वर्ग को करीब 5,000 करोड़ रुपया बचे हैं। जन औषधि दिवस मौके सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस योजना ने देश में इनकलाब लियांदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल फोन ते गलबात की और यूक्रेन के हालात ते चर्चा की। सूत्रों मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और रूस दीआं टीमां विचाले गलबात के हालात ते प्रधानमंत्री मोदी नूं जानकारी दी। टैलीफोन ते तकरीबन 50 मिनट तक चली गलबात दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन नूं उन्हां दी टीम और यूक्रेन की टीम विचाले चल रही गलबात तो इलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाल भी सीधी गलबात करन दी अपील की। उन्हां जंगबंदी के ऐलान और सुमी समेत यूक्रेन के कुछ हिस्सों में मनुखी लांघिਆਂ की स्थापना की शलाघा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सुमी तो भारतीय नागरिकों को छेती तो छेती सुरक्षित कढ़न के महत्व पर जोर दिता। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लियाउण विच हर संभव सहयोग का भरोसा दिवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाल भी टैलीफोन पर गलबात की। 35 मिनट तक चली इस गलबात दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन च फसे भारतीयों को सुरक्षित लांघा देने च मदद लई उन्हां दा धन्नवाद किया। यूक्रेन च पैंदे भारतीय दूतघर ने सूबे विच रह रहे भारतीय विद्यार्थियों को सुचेत रहने लई कहा है। उन्होंने भारतीय नागरिकों को थोड़े समय के नोटिस से ही खेतर छड्डण लई तैयार रहने की सलाह दी है। दूतघर के बुलारे ने दस्सिया कि उन्होंने अधिकारी पोल्टावा शहर विच विद्यार्थियों के सुरक्षित लांघे का तालमेल करने के काम च रुझे हुए हैं, जिसकी पुष्टि तारीख और समा छेती ही जारी किया जाएगा। दूतघर ने यूक्रेन विच रह रहे भारतीय नागरिकों को अपील की है कि वह अपने वेरवे छेती तो छेती नत्थी किए गए गूगल फार्म दे विच भरन। इस दौरान शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने कहा कि अज 1,200 तो वध भारतीयों को वापस लियाउण लई ऑपरेशन गंगा तहत 7 विशेष उड़ानां संचालित कीतियां जा रही ने। यह उड़ानां बुडापेस्ट, सुचछावा ते बुखारेस्ट तो आउणगियां। कल यूक्रेन के गवांढी मुल्कों तो 11 विशेष उड़ानां राहीं 2,000 तो वध भारतीयों को वापस लियांदा गया। इन्होंने मिला के 22 फरवरी तो जारी ऑपरेशन गंगा तहत हुण तक 15,900 तो वध भारतीयों को वापस लियांदा जा चुकिया है।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ 201 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ C-17 ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਲਾਗੇ ਹਿੰਡਨ 에ਅਰਬੇਸ ਪੁੱਜਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं आई। रोमानिया बॉर्डर हम क्रॉस किए, उसके बाद हमें पता लगा कुछ ऐसा सीन है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था कि हमें रोमानिया में कितने दिन रहना है और कितने दिन नहीं रहना। मतलब चल के जाना पड़ा हमें थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, तो फिर बट आगे जाते ही हमें रोमानिया के NGO थे, उन्होंने वहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल किया हमारे लिए। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, वो जो चीज़ यहाँ पे 1.5-2 करोड़ में होगी वो 60-70 मैक्सिमम 6 सालों में टोटल इतने में हो जाएगी। ਯਕੀਨਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 14 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੋਟਿੰਗ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफ़र तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਹੀਰਾਨੰਦ ਵਾਤਸਾਇਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 7 ਮਾਰਚ 1961 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਤ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਸਤੰਬਰ 1887 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅਲਮੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬਦਰੀ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਸਫਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਕੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1928 ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੰਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ 1933 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਤ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। 1934 ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 1940 ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1942 ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 1945 ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1937 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। 17 ਜੁਲਾਈ 1937 ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਪੰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਪੰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ। 1957 ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਹੀਰਾਨੰਦ ਵਾਤਸਾਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਮਾਰਚ 1911 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1930 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਅਗੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ 1942 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਫਾਸਿਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡੇ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਨੂੰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਬਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ, ਪੋਲੀਓ, ਟੀਵੀ, ਗਲਘੋਟੂ, ਕਾਲੀ ਖੰਘ, ਟੈਟਨਸ, ਨਿਮੋਨੀਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ, ਦਸਤ, ਖਸਰਾ, ਰੂਬੇਲਾ ਅਤੇ ਅੰਧਰਾਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ 117 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਚੁਣਾਵੀ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 2022 ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਾਦੇਸ਼ 2022 10 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ BSF ਦੇ ਮੁਸਤੈਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ। BSF ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਗ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ 4 ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੈਕੇਟ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 4 ਕਿਲੋ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਲੇ ਪੈਕਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।